بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد امین بھٹی۔ آج میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، یعنی فریکل، چھائیاں، میلازمہ کیا ہوتی ہے۔ ہم جو جلد پہ 3 طرح کی چینجنگ دیکھتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹ 2-3 کٹھے ہوئے، جلد جسم پہ بھی کہیں کٹھے ہو گئے، وہ چھونے پہ ابھرے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ لگانے پہ وہ ابھرے ہوئے احساس دیتے ہیں، اور ان میں کبھی کبھی بال بھی نکل آتے ہیں، تو ان کو تل کہتے ہیں۔ ہمارے جسم پہ جلد پہ کئی سارے ڈاٹ بنے ہوتے ہیں بلیک رنگ کے، ان کو چھائیاں بولا جاتا ہے۔ یہ بھی چھائیوں کی ایک قسم ہے، اور ایک نقشہ سا بنا ہوتا ہے، یہاں سے نکلی، ادھر سے ہوتی ہوئی ہونٹوں تک آئی، کبھی کبھی یہ پیشانی پہ بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی چھائیاں ہوتی ہیں، یہ بھی ملازمہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جسم میں کیوں نکلتا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک وجوہات کا میں ذکر کروں گا۔ اس کی ایک وجہ ہائپر پگمنٹیشن ہے۔ جب یہ میلانین ایک مادہ ہوتا ہے جو گورے لوگوں میں کم ہوتا ہے، یعنی گوری رنگت، اگر آپ میں میلانین کی مقدار کم ہوگی تو یہ گوری رنگت کی نشاندہی کرے گا۔ جیسے کہ یہ یورپی ممالک، انگریز جن کو ہم بولتے ہیں، یہ سارے، ان میں میلانین کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ایشین کنٹری، جن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان میں میلانین کی مقدار درمیانے درجے کی ہوتی ہے، اور ان کی رنگت گندمی یعنی درمیانی شکل ہوتی ہے۔ وہ افریقی ممالک جو بالکل کالے ہیں، ان میں سورج کی تپش بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ان میں میلانین کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی رنگت بلیک ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے۔ میلانین کی جب ہائپر پگمنٹیشن ہوتی ہے، زیادہ مقدار میں ڈیڈ ہوتے ہیں سیل، تو وہ ایک چھائیوں کی شکل میں ہمارے چہرے پہ نمودار ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں فیملی ہسٹری میں بھی شامل ہے۔ اگر آپ کو وراثتی در نسل آپ کو ہائپر پگمنٹیشن ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے، یہ وراثتی وجہ سے بھی آپ میں چھائیاں بننے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ماں یا دادی میں چھائیاں کی علامات رہی ہوں گی، تو بیٹی میں بہت زیادہ چانس ہیں کہ ان میں بھی یہ چھائیاں، فریکل، میلامین وغیرہ ضرور بنیں گے۔ حیض کی خرابیاں، ویجینل انفیکشن بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جن لوگوں میں حیض کی خرابیاں یا یوٹرس میں فائبرائڈ، سسٹ وغیرہ بن گئی، جن کی وجہ سے خون کافی مقدار میں زائل ہو جاتا ہے، تو ان میں بھی چھائیاں بننے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ یعنی خون کی کمی ہو جانا بھی چھائیوں کا سبب بنتی ہے۔ یعنی خون کی کمی، اگر آپ میں خون کی کمی ہو گئی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، ڈلیوری کے بعد ہوئی ہو، کوئی ایسی چوٹ لگ جانے کی وجہ سے خون زیادہ نکل گیا ہو، یا خون آپ نے کسی کو ڈونیشن دی ہو، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک سب سے زیادہ بڑی وجہ جو پائی جاتی ہے، وہ دھوپ کہ آپ پہ چہرے پہ کتنا اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پہ دھوپ زیادہ دیر لگتی رہی، تو وہی میلامین جو ہمارے جسم میں مدافعت اسکن کا کام کرتا ہے، وہ ہائپر پگمنٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہائپر پگمنٹ
छाइयों की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो धूप से भी छाइयों बनने का रुझान देखा गया है। ये गोरी रंगत वाली लड़कियों में ज़्यादा देखा गया है। मर्दों की निस्बत औरतों में भी छाइयाँ बनने के अमल को ज़्यादा देखा गया है। छाइयाँ नुकसान तो नहीं करती, इनमें छाइयाँ जो है ना तो खारिश करती है, ना इनके ऊपर कोई जलन होती है, ना कोई दर्द होती है, लेकिन ये बदसूरती पैदा करती है। अगर आप हर बंदे को, दुनिया में हर जीव इंसान को खूबसूरती पसंद है, खूबसूरत रहना पसंद है, खूबसूरत बनना पसंद है, बस छाइयाँ बनी तो ये आपकी खूबसूरती को बहुत मुतासर करती है। इसलिए शायद इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक में छाइयों का बेहतरीन इलाज मौजूद है। थोड़ा सा 3 माह के लगभग वक़्त दरकार होता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे शफायाब हो जाती है। होम्योपैथिक में एक दवाई बर्बरस एक्कीफोलिन, ये बहुत बड़ी दवाई है छाइयों में। अगर चेहरे पर निशानात हैं, दाने हैं, दाने निकल के ख़त्म हो गए हैं और उनके निशानात हैं, बटरफ्लाई की तरह की बनी हुई नक्शा बना हुआ है, बटरफ्लाई बनी हुई है, तितली बनी हुई है। हालांकि तितली तो खूबसूरत होती है, लेकिन इंसान को तितली भी चेहरे पे अच्छी नहीं लगती। ये स्याही महल भूरे रंग के निशानात बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लड़कियों में बहुत तशवीशनाक हालत में है, इनके लिए बर्बरस एक्कीफोलिन बहुत अच्छी दवाई है। अगर बर्बरस एक्कीफोलिन 10-10 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल किए जाएँ तो ये मुकम्मल शफायाब कर देते हैं और आपका चेहरा बहुत खूबसूरत चांद जैसा हो जाता है। इसके बाद अगर औरतों में हैज़ की प्रॉब्लम भी है तो उनको सीमी सुई फुगा मदर टेंचर में 10-10 कतरे इस्तेमाल करने चाहिए। ये हैज़ की खराबियों के साथ साथ आपके चेहरे की जो छाइयाँ बनी हैं उनको भी ठीक कर देते हैं। इससे अगली दवाई सीपिया। अगर कोई फीमेल डिजीज़ है यूट्रस में तो उसके साथ आप सीपिया 200 ताकत में रोज़ाना 5 कतरे इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 माह में आपकी छाइयाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी और आप खूबसूरत नज़र आएंगे। अगर खून की कमी का शिकार हैं आप तो आप चाइना 30 ताकत में और फेरमफास 6x ताकत में, फेरमफास 6x 4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और फेरमफास के साथ चाइना 30 ताकत में 5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह शफायाब हो जाएंगे। अगर फैमिली हिस्ट्री में नस्ल दर नस्ल की छाइयों की प्रॉब्लम चली आ रही है तो हफ्ते में 1 बार कार्सिनोसिस मेडिसन है 1000 ताकत में लेके हफ्ते में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह जो नस्ल दर नस्ल आने वाली बीमारी छाइयाँ उस पर आप मुकम्मल तौर पे शफायाब हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिलती रहे और आप हमेशा फ़ायदा उठाते रहें। अल्लाह सबको सेहत और सलामती के साथ रखे। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए और मैं आपके लिए दुआ करूँ। आमीन।